वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दी पाक गोद विच समय के सवासां नूं सफला बना रहे सर्वतमाई भाई वडियाई दे पात्र हो आप किहो जा भी मौसम होवे सतगुरां दी महिमा नूं सुणन वास्ते दूरों नेड़ेों चल करके प्यार विच भजे आउंदे हो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नित तुर के साडे वर्गे कलयुगी जीवां नूं अपने चरनां विच बैठण दा समां बख्शदे ने। कोटान कोट शुक्र सच्चे पातशाह जी दा जिन्हां ने सानू कीड़ियां नूं इस लायक समझिया। सतगुरां दी पावन अमृतमई गाथा दे विचों कल दे प्रकरणां विच आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले तुलसा दासी ने गुरु नानक साहिब जी दे चरण दा अंगूठा अपने मुख विच पाया, इस दुनिया दी गल छड्डो तिन्ने लोकां दी सोझी हो गई। ध्यान अते सुरत करके उसे थां ते जा पुजी है जिथे सृष्टि दे मालक समुद्रां दे पानियां तो डुबदे जहाज नूं बन्ने ला रहे। किवें भाई मनसुख ने अरदास कीती है, वो अरदास गुरु पातशाह ने स्वीकारी है ते अपने सेवक दा कारज रास कीता है। ये सारा चूज तुलसा दासी ने सतगुरां दे चरनां विच बैठियां कुछ पलां विच ही वेख लिया। आखिरकार उठ के आई है। माता त्रिपता जी पुछदे आ, कुड़े तेनू आखिया सी तू मेरे पुੱਤ ਨੂੰ उठाया क्यों नहीं? हस के कहन लगी मां ठाउंदी ते तां जे पुੱਤ तुहाडा इत्थे होवे। वो ते अपने सेवकां दे डुबदे जहाजां नूं बन्ने ला रहे ने। जदों माता जी ने सुनिया थोड़ा जिहा गुस्सा आया, सच्चे पातशाह नूं आके बांह हलूणी है, उठाया, आखण लगे गरीब नवाज तुहाडीआं इन्हां हालतां करके घर दे नौकर भी हुण मशकरियां करदे आ। प्रशादा छकण तो बाद गुरु साहब पुछदे की आखिया मां इहने? मां त्रिपता रो के आखण लगी पुੱਤ तुलसा कहती है तेरा पुੱਤ जहाज बन्ने लाउण गया है। गुरु साहब आखण लगे मां इहनूं कमली नूं बड़ा पता है, ये ते कमली झमली है। बस ये बचन रसना तो आए ते कमली हो गई। इत्थों तक आप जी ने इन्हां प्रसंगां नूं सरवण कीता है जिथे आप जी ने सतगुरां दे पावन जीवन ते जवानी दे चोजां नूं सुने। हुण गुरु नानक साहिब जी दी कथा बड़ी आनंदमई ते बड़ी कठिनाई वाली है। नेता प्रत जुड़ के आप जी आनंद माणदे रहो, क्योंकि हुण दे जिहड़े प्रसंग ने इहने गागर विच सागर, ये समझ लो भी छोटे जे बर्तन विच समुंदर है। जिवें जिवें गुरु पातशाह किरपा करते रहणगे आपां इसे तरह जुड़ के इस पावन कथा दा रस मानना है। आओ सुरत करके चलीए उस समय दे विच। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम से। वाहे गुरु साहिब जी
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मात बचन सुन कर जग स्वामी, बोले मुख ते अंतर जामी। जिस वेले मां तृप्ता दी रसना तो गुरु नानक साहब जी ने बचन सुने ना, भी ये तुलसा भी सानू टिचरा करदी है, भी तेरा पुत जहाज बनने लाउंदा है। क्योंकि माता जी उस समय तो उस चोज तो अनगौलिया ने, इसलिए उन्होंने लगता भी तुलसा दासी मश्करियां करती है। गुरु पातशाह सुन के सुभावक जानबूझ के सहज सुभाव अपनी रसना तो आखन लगे मां किहदियां गल्लां ते एतबार कर दी है। ये ते है कमली दी कमली, ये किहड़ा सच बोलदी है। जो दिल विच आउंदा है मूंह विच आउंदा है वो बोल जाती है। कमले चमले के बच ऐसे, इसके कहे न मानो कैसे। गुरु साहब आखन लगे मां अज तो बाद इस कमली झमली दा कोई वचन नहीं मनना, ये जो आउंदा कह दिंदी है। क्यों कहा गुरु साहब ने? क्योंकि तुलसा सतगुरां नूं पहचान गई है, जान गई है, उन्हें बोलना ही वो है जो दिसदा है आखो सतनाम। ते मां नूं पक्कियां करता, मां इहदियां गल्लां ना मनी, एक कमली झमली है। गुरु नानक साहब महाराज तुलसा दासी नूं उन्ना ही प्रेम करदे आ जिन्ना अपनी भैण बेबे नानकी नूं करदे आ। छोटी भैण मनदे सी, इन्ना अदब इन्ना सत्कार। बेशक तुलसा सतगुरां तो उम्र विच वड्डी है, पर गुरु साहब नूं भैणां दे समान छोटी भैण वांग सत्कार दिंदे आ। सुभाविक गल है, हर भरा अपनी भैण नूं कहंदा झल्ली है, कमली है, बेवकूफ है। पता भैण नूं भी हुंदा गुस्सा वो भी नहीं करदी। माता जी नूं स्पष्ट कह दिता मां इहदी गल ते कदे एतबार ना करी। अज कहंदी है गुरु साहब जहाज बन्ने लाउंदे, कल नूं आखू समीर पर्वत ते ने। क्योंकि अवस्था भी मालिक है। दुनियावी रूप तो तुलसा दासी उसे बचन दे दौरान झल्ली होगी, कमली हो गई, पर अंदरों ते वो रब नाल जुड़ी हुई है, सगण परमात्मा नाल जुड़ी है। जमाने की अग तो सार समझ कोई नहीं। एक प्रीतम प्रीतम प्यारा प्यारा सतगुर सतगुर जपदी है। अक्सर नाम जपण वाले जिन्हां दे पल्ले नाम है ना, वो झल्ले ही हुंदे आ। जिन्हां दे पल्ले बंदगी है ना, वो देखण नूं झल्ले कमले ही लगदे आ। बहुतियां सियाणपां वालियां दे पल्ले ते आकड़ हंकार हौमे ते क्रोध हुंदा है, और कुछ नहीं हुंदा। ते जिन्हां दे कोल झल होएगा, जिन्हां कोल कमलापन होएगा, वो अंदरों की ने गुरबाणी ने लिखे है, जिन पाटे अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, जिनने हो लगा रब से दी देखने विचार। कहते भाई जेड़े बाहरों फटे पुराने कपड़े पाई फिरदे, कुदड़ियां पाई फिरदे आ, अंदरों ते रेशमी डोरा ने, पर जानदे रब नूं। ते जेड़े बहुते चमक दमक दे कपड़े धर्म दी दुनिया च पाई फिरदे, वो अज भी परेशान, कल भी परेशान, ते पहला भी दुखी सी। गुरु साहब कहते कमली झमली आ, उसे दिन तो कमली बन के रहन लग पई, पर अवस्था करके बहुत से आई है। कमला कौन है? जिन्हों कमल चढ़िया होवे, दुनिया दा नहीं, नशियां दा नहीं, नाम दा। सतगुरां दे बचनां नूं सुनन तो बाद सारी जिंदगी कमली बन के रही तुलसा दासी। वो कमला ते लोकी गुरु नानक साहब नूं भी कहंदे सी, किन्नी दुनिया मारदे आ वो। क्योंकि बहुता समझदार जमाना रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ समझ के भी समझ नहीं सकता। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। इस करके लोग कहते आ ये मूर्ख ने, ये झल्ले ने, ये पागल ने, ये दीवाने ने, ये मस्ताने ने, क्योंकि उन्होंने समझ उत्थे काम ही नहीं लगती। जिहो जी उम्मीद रखते ओहो जे हुंदे नहीं। जो तुलसा नूं ये बचन सतगुरां ने कह दिते, मां नूं दिलासा मिल गया भी चल है कमली, इहदा की है, ये एवें मखौल करती रही। क्योंकि गुरु साहब ने पर्दा पा दिता ना, माया का पर्दा सतगुरां ने माता तृप्ता जी ते पाया है।
ਅਸ ਕੈ ਕਰ ਗਮਣੇ ਉਦਿਆਨਾ ਬੈਸੀ ਜਾਏ ਇਕੰਤ ਸਥਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸੀ ਬਚ ਕਹਿਨੀ ਕਰਕੇ ਭੀ ਕਮਲੀ ਸੁਧ ਗਈ ਬਿਸਰ ਕੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਸਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੱਲ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਤੇ ਲੂਣ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਜਗਤ ਮਿਹ ਜਾਵਦ ਨਹਿ ਆਈ ਸੁਧ ਇਹ ਕੋ ਤਾਵਦ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਹਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਈ, ਭਗਤ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਲਸਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਤਿਆਗਿਓ ਭੂਤਕ ਦੇਹਾ ਭਈ ਮੁਕਤ ਗਵਣੀ ਹਰ ਗ੍ਰੇਹਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਆਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੱਟੀ? ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦੀਪਕ ਸਰਸ ਧਰ ਕਰਜ ਦੇ ਨਕੀਤ ਯੁਗਤ ਖੋਜ ਉਚਰੋ ਕਥਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ, ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਤੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਦੀਪਕ ਸਰਸ, ਧਰ ਕਰਜ ਦੇ ਨਕੇਤ, ਜੁਗਤ ਖੋਜ ਉਚਰੋ ਕਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਾਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਚੋਜ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰਤ ਜਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਛਕਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਵੇਖੂ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਵੇਖੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤਾਖੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿਖਾਏ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੂ, ਤੂੰ ਕਦ ਵੇਖੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਦ ਪਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ? ਆਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਵੇਖੋ, ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ, ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੇਖੂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋਜ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈ ਨਾ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਹੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜੇ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਹਾਕਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ ਚੋਪਈ ਕਛਕ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ ਬਿਰਤੰਤੇ ਸੋ ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਸਵੰਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਲਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਿਵ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਏ, ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀਪ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਨਿਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸੁਝੇਵਾ ਨਗਰ ਸ਼ਰੋਮਨ ਹੋ ਇੱਕ ਤੇਵਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਪੌੜ ਵੱਡਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ खुश बड़ा है, शुकराना कर रहे, कहना महाराज आप जी ने कृपा करती, मैं इत्थे पहुंच गया, नहीं तो मैं राह जोगा भी नहीं सी रहना। शुकराना करदा करदा हुण इहदा समान सब तो वधिया मन्निया जांदा सी, क्योंकि मनसुख शाहूकार ईमानदार बंदा है, बेईमानी है नहीं सी कोले। ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾਇਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਘਟਣਾ ਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ। ਧਨੀ ਲੋਕ ਜਹ ਬਸਤ ਅਪਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੇ ਰਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਧਨੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਹੋਣਾ, ਧਨਾੜ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਖੜਨਾ ਪੋਰਟ ਤੇ, ਖੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਖੜਦੇ ਆ, 5-5 7-7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਕੈਨੀਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਲੈ ਬਨਜ ਨਿਜ ਸਗਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਜਾਏ ਤਿਹ ਨਗਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਲਾਮਾਂ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਘਰੇ ਵੜਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਤੋ ਜਹਾਂ ਸਿਵ ਨਾਬ ਭਲਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇ ਚਲਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਏ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਬ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
इस करके ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। पर इथों का जिहड़ा राजा सी वो बड़ा कट्टर सी, क्योंकि आ जिहड़ा धर्म सनातनवाद है ना, ये पहला श्रीलंका की धरती ते नेपाल ते बहुत सी। जिवें अज भी मनते हैं ना भी सीता जी का जन्म नेपाल च होया ते रावण कित्थे रहिंदा सी? श्रीलंका दे विच नेड़े नेड़े पै जांदे। हुण इस इलाके विच बुत परस्ती बहुत सी, हिंदू धर्म नूं लोक मनदे सी ते अज भी जाओगे ना ये देश हिंदू धर्म नाल जुड़े हुए, सारे धर्म सरकार च मनदे आ। पर इथों का राजा ना कुछ पंडितां दी संगत करके ज्यादा ही कट्टड़ सी। कट्टड़ भी इन्ना, वो कहता सी मैं भुखा रहना तुसीं रहना। ये सच है। दुबई वर्गे इलाके ते जाके वेखो विदेशां च, उत्थों दे शेख जे रोजे रखदे ते सारियां नूं भुखे रहना पैंदा। जिहड़े होटलां च रहिंदे ना साडे वाला लाना जाके, उन्हां दिनां दे विच जाके ये भी भुखे मरदे फिरदे, कहंदे यार रोटी नहीं मिलनी इन्हां दिनां च, पानी पी सकदे आ खा सकदे आ नहीं खा सकदे। उन्हां दा धर्म है, वो अपने धर्म के मुताबिक दिन रखते हैं, इस दिन की करना इस दिन की नहीं करना। हुण शुक्रवार जुमे का दिन होवे, हर मुसलमान नमाज अदा करना, वो किसी भी काम होवे उन्हें काम छड्डना पैना, नमाज पढ़नी पैनी। साडा ते सिखां दा ते रब रख है, असीं ते गुरुद्वारे रह के नहीं सोते उठदे। आखो सतनाम। मैं दूजे तीजे दी की गल करा, मेरा ते अपना ही हाल है। पर उन्हां समयां दे विच ये राजा एडा कट्टर सी, इहदे पक्के कानून सन। कोई इत्थे परदेसी आवे, कोई इत्थे विदेशी आवे, किसे धर्म नाल जुड़े आ पर मेरे धर्म नूं फॉलो करे, राह रीतां दे मुताबिक चले। अज भी तुसीं दुबई जांदे हो, सऊदी अरब साडे लोग जांदे आ, उत्थों दे कानून नूं फॉलो करना पैंदा है। तुसीं मर्जी नहीं कर सकदे अपनी, हर कंट्री दे अपने असूल हुंदे आ। हुण राजा शिवनाभ धर्मी बंदा है, पर वो अपने धर्म च पक्का बहुत है पर सुखी नहीं है। धर्म च पक्का होना ते अंदरों संतुष्ट होना दोने गल्लां वख-वख ने। धर्मी ते सारे ही है इत्थे, जिन्हों मर्जी पुछ ला वाल कट्टे तू कौन आ, मैं सिखां दा मुंडा जी, मैं मानदा जी गुरुद्वारे में सेवा बड़ी करदा, की पता तेरे नालों मैं वध पाठ करदा। तुहानूं बड़े मिलणगे इदां दे, वो अमरधारी सिखां नाल टकरां मारदे फिरनगे, तुहाडे तो वध हो सकदा सी बाणी पढ़दे होईए। भाई गुरु कलगीधर दा ते पुੱਤ ਉਹੀ है, धी ਉਹੀ है जिहने अमृत पान कीता होया, दूजा तीजा नहीं है। मर्द ने स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरा पुੱਤ बन मेरी धी बन बनेगा उधर जिधर बापू की बनेगा। हुण मनसुख शाहूकार नवा नवा गया सी, पहला भी आउंदा जांदा सी, पर इस बार थोड़े नवे तरीके दा है, क्योंकि सिੱਖੀ धारण कर ली अगे ते रल मिल जांदा सी उन्हां ते जाके। इस बारी भोजन भी अपना, छकना छकाउणा भी अपना, भी मैं किसी दे धर्म दी सिरदर्दी ना बना। शालग्राम उपासन रखै, व्रत एकादशी कार्य बलखै। इथों दा राजा राजा शिवनाभ, उन्हें बहुत बड़ा शिवदवाला बनाया होया सी। सालग्राम कहंदे एक काला पत्थर जिहदी पूजा हुंदी, उन्हें शिवदवाला बनाया, बहुत बड़ा सालग्राम रखिया होया ठाकुर द्वारे का। ते एकादशी का दिन वो मनाउंदा है, 10+1 एकादशी, 11वीं कह लो। उन्हें बहुत बड़ा इस दिन वर्त रखना। सनातन मत च वर्त रखते हैं, बीबियां भी रखते हैं, बंदे भी रखते हैं, पर कई बार साडे सिखां दा हिसाब नहीं समझ आउंदा भी जे तुसीं वर्त रखदे हो फिर तुसीं रोजे क्यों नहीं रखदे? वो भी रख लिया करो। जे तुहाडा इधर इन्ना प्यारा उधर की भाईचारा नहीं है, एक पासे कहंदे पीर बुद्धू शाह साडा प्यारा है, रोजे क्यों रख रहे फिर? वर्ती क्यों? सिख धर्म च कोई वर्त नहीं है, कोई रोजा नहीं है। सिख धर्म एक वखरा है, एक वखरी कौम है, पर असीं रह नहीं दित्ती। साडे कोल ओही कुछ चलदा जो दूजे धर्मां च है, साडा अपना वखरा की। जिन्हां चीज़ां तो गुरु नानक साहब ने रोकिया अज असीं ओही करके गुड फील करदे हां। दसी गए बाबा वेख सिख भी तेरा, मरदा भी तेरी नहीं। आखो सतनाम। तेरी मर्जी रखना रख, अगे ना सही। हुण जदों इत्थे पता लग्या मनसुख शाहूकार नूं कि ठाकुर द्वारे रोज जाना पैंदा है, मतलब मंदिर जाना पएगा, पंडितां दे पैर भी धोने पैणे हैं, पूजा भी करनी पैनी है, पर अपना मन मनाया, मना जो मर्जी हो जाए तू नहीं जाना। तेरा ठाकुर परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख है, तू किसी होर दा पुजारी हो नहीं सकदा। सर्ब नगर नर रहत अनसना, ते दिन कोई न कही असना। जदों एकादशी दा दिन आउंदा है, कहंदे सारा देश वर्त रखदा जी, किसी घर चुल्हा नहीं बनदा। जिहड़ी उस वेले दी पुलिस है
वो भी लोगों के चुल्हिਆਂ ਤੇ रेड मारती फिरती, वो चोरी छिपे अग ਤਾਂ नहीं वाली बैठा। जो कानून है अज इन्ने कानून सख्त नहीं जिन्ने पहला राजे महाराजिਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। उदों तो सिद्धा कहते ਸੀ लाया फाहे टांगे फांसी दे नूं। ਹੁਣ वाला काम थोड़ी बंदा पहला लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति को अपील। हुण ते 100 ਦਾ पेच ने डेमोक्रेसी विच। पर राजिਆਂ ਦੇ राज च कित्थे सी? दुबई वर्गे इलाके कोर्ट कचहरियां भी ने, पर जिन्होंने टंगना चाहते हैं, गाटा वढ़ना चाहते, वढ़ के दस दे गया। क्यों करते हैं? कानून का डर है। हुण इत्थों दा राजा कट्टड़ बहुत सी। वो कहता सी मेरे देश में कोई बाहरों आके बंदा मेरे धर्म का निरादर ना करे। निरादर की है भी मैं एकादशी मनावा, वर्त रखा, मैं आप भुखा, मेरिया राणियां भुखियां, मेरी प्रजा भुखी, तो कोई बाहरों आके परौंठे पकावे थोड़ी बर्दाश्त होना है। ते जिस घर चों अग बढ़ूगी उन्होंने गिरफ्तार करके पेश किया। मनसुख शाहूकार ने सोचा कि मेरे नाल बंदे भी इन्ने आ, कुछ गुरु नानक साहब नूं मनण वाले आ, ना ते मैं वर्त रखना, ना मैं करनी पूजा, ते ना पर इन्हां भुखे। ये अपना काम ही नहीं है, अपना ते धर्म ही नहीं है। ठीक है, जिन्हां दा धर्म उन्हां नूं मुबारक, माड़ा गल गया है। तुहाडा धर्म तुहानूं मुबारक जी, सद के मनो पूजो। पर जे तुसी मेरे ते थोपो जा किसी सिख ते थोपो भी तैनूं भी करना पैना, ये तां नहीं हुंदा कदे। साहिबजादियां ते थोपे ही जांदा सी भी कलमा पढ़ लो फिर की जांदा है। कहंदे ना, तुहानूं तुहाडा धर्म मुबारक, सानूं साडा सिर चलिया जावे, ਅਸੀਂ कलमा नहीं पढ़ांगे। अग वाले कहते मरनी मर जाएंगे पर वरत नहीं छड्डांगे। आखो सतनाम। आ भी करना है, ਅਸੀਂ ਉਹ भी करना, ਅਸੀਂ ਇਹ भी कर लेना। अग तो वध साडे सिखां दे विच, पंजाबियां दे विच जिहड़ा काम चलदा ना, शरातरी मत है। बहुत कुछ ऐसा साडे च रहत मर्यादा अकाल तख्त साहिब दी पढ़ के वेखो, पता फेर लगदा, धुआं निकल जांदा नक गन चों भी मना जो कुछ इत्थे दसे ते ਅਸੀਂ सुपने च भी नहीं कर सकदे ना कीता। हुण जदों मनसुख शाहूकार आया, इन्हें अपने साथियों को भी कहता भी आपां कोई वर्त नहीं करना, साडे धर्म जी है। मैनू गुरु नानक साहब जी ने आख्या है भी भुखिया भुख ना उतरै, जिबरना पुरिया पर। भुखे की भुख भी नहीं लथदी, भावे लखां पुरियां दे भार बन के भी चल जा, लखां पुरियां च जाया नहीं कुछ होना, क्योंकि मर्द ने बड़ा कुछ लिखिया होया। छोटे अन्न करे पखंड, ना सुहागण ना हो रंड। कहते ना वो रंडी है ना वो सुहागण है, जिहड़ी अन्न छड्ड के बैठी है, ते उहने करना की है? सवेरे भुखी है, शाम नूं सारे महल्ले दा फ्रूट खा जाना। उनका देता ही है, फिर काहदा वर्त है? 2-2 किलो केले, 4-4 किलो सेब, 5-5 मठियां, 6-6 रोटियां, उतो दुध सड़ाकना है, ते फिर दसो किहड़ा वर्त रह गया? आखो सतनाम। नुकसान कितना है इस चीज का? कदे बाणी पढ़दे समझ आ जूगा कि दस ही देना है कवि जी। हुण जदों इत्थों दे राजे दा पक्का कर्म सी भी वर्त रखना है, मनसुख शाहूकार नूं चिंता भी है नहीं भी वर्त वाला दिन अकादशी आऊ, क्योंकि महीना 1.5 महीना रहना पैना इत्थे, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਨ ਉਦੇਤੀ ਕਰੇ ਸ਼ਨਾਨਾ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਵੇਂ ਤਨ ਬਿਦਨਾਨਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ। आगे वाले डिपार्टमेंट च कर दे कोई सिक्का रूह पीला भी सिक्का 9 बजे तक नहाया भी तेरा प्रवान है, मर्द नूं 1 वजे नहाइए, साडा तां हाल है। पर उस वेले एक कट्टड़ता सी भी 7 बजे तो पहला किसी ने नहीं नहाउणा। 7 तो भाव जो सूरज चढ़ गया, सूरज चढ़े इशनान करना है, उस तो बाद ठाकुर द्वारे जाके ठाकुर की पूजा करनी है। पंगा किहड़ी गल दा पै गया? भाई मनसुख शाहूकार अमृत वेला सांभदा है, सवखते उठदा है। वो कहंदे सूरज चढ़िया उठना है, उस वेले नहाउणा है, नहा के फिर मंदिर विच पूजा करनी है। अस पर कर किरीत नरेशा, आप करें कि देश न देशा। सारे कानूनां विच समय दे राजे शिव नाम ने रियायत देती होई, पर वो अपने धर्म की कट्टड़ता च एडा पक्का है, उसकी कोई रियायत नहीं देती, किसी नूं कोई लिहाज नहीं। कहता जिहड़ा बंदा मेरे हुक्म की अदूली करता है वो उत्थे ही कतल करके आ जाओ, कोई लोड़ नहीं, बाकी कमां च बख्शिया जा सकता है। हुण देखो जी, भाई मनसुख शाहूकार एक सिख है, ते सिख दी सिक्खी कित्थे खड़ी है, ते अज साडे वाली सिक्खी कित्थे है, वो सानू भी नहीं पता लगता भी कई बार ना किते टंगी हो रही जांदी की चीज़, साडे वाले लाने का हाल है। पर माफ करियो
जिन्हां ते गुरु नानक साहब की अपरंग अपार किरपा ना, वो एक पल भी अपने ककारां तो दूर नहीं होंदे, एक पल भी नहीं गए। बरज कृपा सारिਆਂ ते रखणगे। हर एक सिख पक्का होवे, इतिहास सुन के यही हुंदा है। हुण वेखो सनातन लोग किन्ने पक्के आ जी, वो राजा किड्डा पक्का है, होना चाहिए, मुबारक है, ਉਹਦਾ ਧਰਮ है, वो अपने धर्म च पक्का, किड्डी खुशी की गल है। पर भाई मनसुख शाहूकार ते जो अपना कानून लागू करूगा, ये गल चंगी होनी नहीं। ते पुर पर विछियो मन सुख जाए, सर्ब बनज की सोज लवाए। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਬਣਜਾਰੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨ ਚਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। मनसुख शाहूकार ने किसी को माड़ा भी ना कहा, चुप रहा, वक्त बतीत करता रहा। पर कई लोग ये जैलस करते सी। मनसुख शाहूकार दा जीवन वेग कई व्यापारी ये तो साड़ा रखदे ने। तेरा कीन थाए शुभ देखे, जिसमें सिखे रीत वसेखे। आखिरकार जिथे राजा वसदा सी, राजे दे नगर दे नेड़े, इलाके दे महिला दे नेड़े एक दो सिखां दे घर सी। भाई मनसुख शाहूकार उस इलाके दा जाकर डेरा कर लिया, ठिकाना कर लिया भी चल सिख भाई नेड़े ने, आउणा जाना सही, उठना बैठना सही। क्योंकि विदेश विच जाके बंदा पंजाबी नूं पसंद करदा, इत्थे भावे मूंह बनाउंदा फिरे भी ला आ भी साडे पंजाब वाला तुरिया फिरदा, हिमाचल च आ ले एमपी भी पंजाबी तुरे फिरदे। असीं पता ओ यार साडे पंजाबियां ने गंद पाया, जिथे मर्जी चल लोकी फिरी जांदे। ते जदों जाइए प्रदेश किसी एयरपोर्ट ते उतरीए, फिर आए भज मिलदे बिना जान पछाण, जिवें किते भूआ दा मुंडा हुंदा। उदां लोकां दा हाल है, उत्थे मिलणगे जाके, इत्थे बुलाउंदे नहीं गवांढी तो गवांढी, आ हालत है। पर उस वेले जदों आके रोकिया, कुछ सिखां ने भी ये सारी गल दस दी भी असीं चोरी छपुरी भोजन कर लैंदे आ, असीं किसी नूं दस्सिया नहीं आ, क्योंकि वो सिख ने ना, उन्होंने शिव वाले जाना, ना मंदिर जाना, ना आरती करनी, ना पूजा करनी, ना गंगा जल छकना, कुछ भी नहीं करना। पर चुप सी। उन्होंने सिखां नूं भी चिंता पै गई भी जे इहने वड्डे पद्धर ते रोटी बनाउणी शुरू करती है, सानूं भी मराऊ। इह सुभाविक गल है। हुण इहदे नाल इन्ने वर्कर ने, प्रशादा बनू, रोटी बनू, इह कदे डरदा ही नहीं किसी तो। मैं गुरु नानक साहब दा सिख हां, उन्हां सिखां नूं भी चिंता हो गई। श्री नानक ज्यों आइस पराही, नित प्रत कर है त्यों निर्वाही। जिवें सतगुरां दी आग्या सी, कहंदे सिख उसे तरह करदा है। हुण रोज दी आग्या सी भी लेट नहाउणा है, किसी ने छेती नहीं नहाउणा। क्यों कीता? क्योंकि उत्थों दे जिहड़े पंडित सी बेचारे, उन्हां तो उठिया नहीं सी जांदा, उन्हां मर्यादा बनाती भी जदों तक शिव दरवाजा नहीं खुलदा तुसीं नहीं आउणा। मर्यादा इन्हां दे हत्थीं दी बनाउण आए हुंदे भी उदों तक किसी ने नहीं आउणा, ते जदों तक पंडित जी नहीं होणगे जी, कवाड़ नहीं खुलणगे, किसी दी की जरूरत तक कोई मंदिर चलिया जाए। कोई श्रीलंका दी गल, संगला दी, पर कहते गुरु का सिख रोज अमृत वेले उठदा, इशनान करदा, बंदगी करदा, यही ना जिन्ने दिन आए नूं होए आ, एक दिन भी किसे धार्मिक थां ते गया ना। सवा जाम निस्कर शनाना, एक मन करे कीर्तन गाना। इन्ना प्यार करदे भाई मनसुख गुरु नानक साहब जी नूं, कहंदे सवा पहर रात जागदे, भाव सवेरे 3 वजे, पौने 3 2:30 वजे दा समा हुंदा, जाग जांदे आ, जाके इशनान करके चौपड़ा ला के गुरु नानक साहब नूं जपदे आ, ध्यान धरदे आ, 1-1.5 घंटा सतगुरां दे सिमरन विच नेता प्रत बतीत करदे ने। उनके शब्द अधिक लिख लीने, बड़े प्रेम कर चित हित दीने। रोज कीर्तन करना, कीर्तन तो भाव की है रब दी महिमा। मनसुख शाहूकार ने ना कलम नाल शब्द गुरबाणी दे लिखे होए आ, आप पढ़दा, अपने साथियों नूं पढ़ाउंदा, बाणी नूं लिख के पढ़ना, फिर लैके कापी कागज वाहिगुरू 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 लिखी जाना। अज भी बड़ी सिख संगत ऐसी है, जो वेला समा होंदा ना, किते मन नहीं लगदा, वो लैके कागज कलम वाहिगुरू वाहिगुरू लिखी जांदे। चलो बहाने नाल नाले हथ सफले, नाले ध्यान सफला, नाले मन सफला, नाले ख्याल सफला।
ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ। 100 ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਜੇ 20 ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਈਏ, ਅੱਜ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਗੁਲਗੁਲੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀ ਸੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਈ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਭਾਉ ਔਰ ਧਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਛੱਡਦਾ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਵਰਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਰਨ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਬੋਹਰੋ ਆਪ ਅਚਹਿ ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਬੋਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਸੜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤ ਰਖਾਇਆ, ਇਹ ਵਰਤ ਵੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਿਬਾਹੈ ਬਨਜ ਕਰੇ ਪੁਨ ਪਾਵਤ ਲਾਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਪੱਕੀ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਉਦਣੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਗਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਖਤ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰੱਬ ਰਤਾ
ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।